का क्या कहना। ओम शांति 8 जुलाई 24 मधुर महावाक्य। मिठी बाबा कहे मिठे बच्चे सेवा समाचार शुणिबारे एवं पढ़िबारे मध्य तुमर शौक रहिबा दरकार। काहेकि ना यह द्वारा उमंग उत्साह बढ़ी थाए, सेवा करिबार संकल्प उत्पन्न होई थाए। प्रश्न, संगम युगरे बाबा तुमको सुख देउनाहांती किंतु सुखर रास्ता देखाउछंती काहेकि? उत्तर, काहेकि ना बाबांकर समस्ते संतान अटंती। जदि जनकु सुख देबे जनकु देबे नहीं तेबे यह मध्य ठीक नुहे। लौकिक पितांग ठारू पिला मानकु समान अधिकार मिली थाए। बेहेदर पिता काहाकु संपत्तिर भाग्य बांटंती नहीं किंतु सुखर रास्ता देखाई थांती। जो माने सेई रास्ता रे चाली थांती, पुरुषार्थ करी थांती, सेई मानकु उच्च पद मिली थाए। तेणु पिला मानकु पुरुषार्थ करबाकू हेबो, कारण सबु किछि पुरुषार्थ उपरे निर्भर करुछि। ओम शांति। पिला माने जानिछंती बाबा ही मुरली सुनाउछंती। एही मुरली समस्तंक पाखकू पठा जाउछि एवं जिए मुरली पढ़ी सेवा करुछंती तांकर समाचार मासिक पत्रिका रे छपा जाउछि। तेबे जेउ पिला माने पत्रिका पढ़ुछंती सेमानकू सेवा केन्द्रर सेवार समाचार जଣା पड़ी थाए। अमुक अमुक स्थान रे एई भली सेवा हेउछि। आउ जेउ माने पढ़िबे नाही सेमाने किछि भी समाचार जानि परिबे नाही एवं पुरुषार्थ मध्य करि परिबे नाही। सेवार समाचार सुनी केतेकंक मनरे आसुछि मु मध्य एई भली सेवा करिबी। पत्रिकारु जଣା पड़ी जाए जे आमर भाई भौणी माने केते सेवा करुछंती। ए कथा तो पिला माने जानिछंती जेते सेवा करिवो सेते उच्च पद प्राप्ति हेबो। तेणु पत्रिका मध्य सेवा करिवारे उत्साह देई थाए। एही पत्रिका किछि फालतू रे तयारी हेउ नाही। फालतू बोली सेई माने भाबुछंती जेउ माने याकू पढ़ु नाहंती। कही कही कहउछंती आमे पढ़ी जानि नाहु। अरे जेपरि रामायण भागवत गीता आदि शुणिबाकू जाउछ सेहीपरि याकू मध्य शुणिबा उचित, नचेत सेवार उमंग बढ़िब नाही। अमुक स्थान रे एही सेवा हेउछि, जदि शौक रखिब तेबे अन्य काहा द्वारा पढ़ाई मध्य शुणी पारिबे। एही भली बहुत सेवा केन्द्र थिबो जोंठी मासिक पत्रिका पढ़ु नथिबे। बहुत एमिति मध्य अछंती जहांकर सेवार चिन्ह वर्ण नाही, तेबे सेमाने मध्य पद सेही भली पाइबे। एक कथा तो जानुछंती जे वर्तमान राजधानी स्थापना हेउछि, एथिरे जिए जेते परिश्रम करुछंती सेते उच्च पद प्राप्त करुछंती। यदि पाठ पढ़ारे ध्यान देबे नाही तेबे फेल होई जिवे। तेबे वर्तमानर पाठ पढ़ा उपरे सबु किछि निर्भर करुछि। तेणु जेते पाठ पढ़िब एवं अन्य मानकु पढ़ाइब सेते निजर लाभ हेबो। बहुत पिला अछंती जो मानकर पत्रिका पढ़िबार विचार मध्य आसु नाही, सेमाने दास दासीर पद पाइबे। सत्य युगरे एही भावना रहिब नाही जे ये पुरुषार्थ करि नथिला सेइथिपई ताकू एही पद मिलिला ना। कर्म विकर्मर कथा वर्तमान समय रे ही बुद्धि रे रहुछि। कल्पर संगम युगरे ही बाबा एठाकू आसी बुझाउछंती। जो माने बुझु नाहंती सेमाने किपरि पत्थर बुद्धि। तुमे जानिछ आमे माने मध्य पूर्वरु तुच्छ बुद्धि थिलु, सेतिरे मध्य कम बेसीर मात्रा रहिछि। बाबा पिला मानकू सर्वदा बुझाई चलिछंती। पिला माने एबे एहा कलिजुग, एठारे अनेक दुख रहिछि। जे बुद्धिमान होइथिबे सेमाने तुरंत बुझी जिवे जे एमाने तो ठीक कहउछंती। तुमे मध्य जानुछ आमे केते दुखरे थिलु, अनेक प्रकारर दुख भितरे बुड़ी रहिथिलु। एबे पुणी अफार सुख को जाउछु। यह कलिजुगी रावण राज एकथा तुमे माने भल भावरे जानिछ। ए कथा निजे जानिछ किंतु अन्य मानकू बुझाउ नाह। तेणु बाबा कहउछंती ये तो किछि जानि नाहंती। जानिछ बोली सेतेबेले कहिब जेतेबेले सेवा करिब एवं तांकर समाचार मासिक पत्रिका रे छपिब। दिनकू दिन बाबा मध्य बहुत सहज पॉइंट सुनाई चलीछंती। दुनियार मनुष्य माने भाबुछंती कलिजुग एबे छोट पिला अर्थात आरंभ मात्र। जदि से माने संगम युग को बुझीजिबे
ତେବେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ କଳି ଯୁଗର ତୁଳନା କରିପାରିବେ। କଳି ଯୁଗରେ ତ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅପାର ସୁଖ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଅପାର ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଏଇଭଳି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛ। ଆଉ କେହି ଏଇଭଳି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ନା ନର୍କବାସୀ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି ଅଥବା ଧାରଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆତ୍ମା ମନେ କରି ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନା, ବାବା ଆତ୍ମା ଭାବି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଯିଏକି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। କଳି ଯୁଗରେ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅପାର ସୁଖ। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ବାବା ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବାବା ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଓଲଟା ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। ବାବା ନା ଦୁଃଖ ନା ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ସୁଖ ମିଳିବ। ସେ ସୁଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବା ତ କେବଳ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖର ରାସ୍ତା ମିଳୁଛି। ଯଦି ବାବା ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଲୌକିକ ପିତା ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ଯିଏ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସମ୍ପତ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାବା ତ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସହଜ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଇଏ ଭଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ, ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହିବି। ନା, ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି ତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଆଧାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାବା ତ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯିଏ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ତାଙ୍କର ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସବୁ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ତ ବୁଝିବାର କଥା ନା। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଭଳି ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଭଳି ଅଭିନୟ କରିବେ। ସବୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନିଜ ସମୟରେ ଆସିବେ। ଧରିନିଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବେ 100 କୋଟି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ହିଁ ପାଠ ବଜାଇବେ। ନା ଆତ୍ମା କେବେ ବିନାଶ ହେଉଛି ନା ତାର ପାଠ କେବେ ବିନାଶ ହେଉଛି, ଏସବୁ ତ ବୁଝିବାର କଥା। ଯିଏ ନିଜେ ବୁଝୁଥିବେ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝାଉଥିବେ। ଏଇଭଳି ଧନ ଯାହାକି ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ଧାରଣା କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାର କରିବା ପାଇଁ ସେବା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ତେବେ ନିଜକୁ ନିରୁପାୟ ମନେ କରିବେ। ତେବେ ବାବା କହିବେ, ତୁମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ପଦ ରହିଛି। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ କି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ? ଏହା ହେଉଛି ବେହେଦର ପାଠଶାଳା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିଜସ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ପଢ଼ାଇବା ଉପାୟ ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ। ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ। ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ ସେତେ ସେତେ ଚତୁର ହୋଇ ଚାଲୁଥିବେ। ତେଣୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ, କଲେଜ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଉଛି। ତୁମର ନାମ ତ ସବୁଠାରେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦିନ ଆସିବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ତୁମେ କୁହ ଆପଣଙ୍କର ଲୌକିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ।
ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସାରା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିନେମାରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରତି 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବିକଳ ସେହି ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର, ଯାହାର କି ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏ କଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ଭକ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ତ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବା ବସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମା ପେଟରୁ ତ ଗୀତା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି କେହି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଥର ବାବା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ପାଠ ବଜାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତ ଦୁନିଆକୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ମହିମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କ'ଣ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି? ନା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମାନିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଉଛୁ। ତେବେ ଏ କଥା ଯିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁକିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୃତ୍ତି ପାଆନ୍ତି ତ କେହି କେହି ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆରୁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ଏବଂ କରିଥିବା ରୋଜଗାର ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଭିତରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଚାଲିବ। ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ଯାହା ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତ ନିଜକୁ ଜଣାଅଛି, ବାକି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତ ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାପ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁଣି ପାପ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁର ହିସାବ କିତାବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନିଜେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତେ। କେହି କେହି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା। ବାବାଙ୍କର ଏହି ପାଠ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ପଦ ମିଳିବ। ତାହା ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଯେପରି ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପଛରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାସଦାସୀ ହେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଂହାସନଧାରୀ ହୋଇଥିବେ। ଏଇଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିଯିବେ। ଏବେ ରୁହାନୀ କଲେଜ ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିବାଲା କମ୍ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଆଗକୁ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବେ। କେହି କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଡ୍ରାମା ଏଭଳି ଚାଲୁଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏଠାରେ କର୍ମ କରୁଛି, ପୁଣି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ନୂଆ ପାଠ ବଜାଇବ। କେବେ କେଉଁ ପାଠ ତ କେବେ ଆଉ କେଉଁ ପାଠ ବଜାଉଛି। ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବାହାର ଲୋକ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ତ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ପଢ଼ାଇବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତିରେ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଯଦିଓ ମୀରାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସୁଖ ମିଳିଥିଲା କି? ସେ କ'ଣ କେବେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିନଥିବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ଅପାର ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅପାର ସୁଖ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ
ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ରହିଛି ନା, ଏହାର ନାମ ହିଁ ଦୁଃଖଧାମ, ତା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖର ସଙ୍ଗମ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖର ପାହାଚ ଖସିବ। ସେମାନେ ତ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 2 ମିନିଟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ତେବେ ଜଗଜିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ବି ଯଦି ଶୁଣିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବ। ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁଠି ରାଜା କେଉଁଠି ରଙ୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ଯିଏ ନିଜେ ବୁଝି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ ଅସାଧାରଣ ଅଟେ, କାରଣ ଏଠାକୁ ଭଗବାନ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଏବଂ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଏଠାକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଦେବତା ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଏ ନାମ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ? ଦେବତା କୃଷ୍ଣ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପିଲା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ସେବା କରି ଯଦି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବ ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ ସେବା କରିଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ସମାଚାର ଲେଖ ନାହିଁ। ଅମୁକ ଆସିବାର ଅଛି ଏହିପରି କହିଯାଇଛି, ଏସବୁ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଦେଖ, ଯିଏ ବି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ଯାଉଛ ତେବେ ସେହି ସମାଚାର ଲେଖ। କେହି କେହି ଦେଖାଣିଆ ସମାଚାର ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାର ଫଳାଫଳ ଦରକାର। ଏମିତି ତ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦା? ବାବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ? ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଉଛି ନା ତୁମର? ତୁମ ମିଶନରେ ବୃଦ୍ଧି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1। କୌଣସି କଥାରେ ବିବଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। 2। କାହା ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଆତ୍ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଟିକିଏ ବି ଦେହ ଅଭିମାନ ନ ଆସିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅପାର ସୁଖ ମିଳିଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଦିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ସହିତ ଦିମାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। କେବେ କେବେ ପିଲାମାନେ ସେବା କରିବାରେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମିଶାଇ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ ଯେ ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ର ସହିତ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦିଲ୍ରେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କାୟମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଦିଲ୍ର ସହିତ ସେବା କରିବ ତେବେ ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଦା ବେହେଦର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିଲେ ହଦର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार वो
ଆଜି ମୁରଲୀରୁ 3 ସମାନ ମାଷ୍ଟର ସାଗର ଅଟେ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଏକରସ ଆତ୍ମା ଅଟେ।